जय जगन्नाथ बंधुगण लीना चैनल ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। बंधुगण आज एमिति किछि जिनिष विषय जानिबा दरकारी जिनिष विषय जानिबा जोटा कि आमर जानिबा नित्यांत आवश्यक। आमर दिनचर्या से गुड़िक आमे निजे अंगे लिभौचे तो से विषय आमे न जानिले ठीक भाव में किपरि भावे तार प्रतिकार आमे करि परिबा। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा से विषय गुड़िक विषय रे। तो आमे जेतेबेले पूजा घरे पूजा करिथाओ सेतेबेले आमर पूजा फूल तले पड़ी जिबा कि पूजा करिबा समय रे आमर हाई आसीबा एवं आपण जे पूजा घरे दीपटी जालिछंती से दीपर शिखा जोर जोर हेकि जलिबा। पूजा समय रे आपण मानको आलस्य आसीबा। बंधुगण एही सब घटना आपण मानक सहित केबे घटिछि कि? जदि आपणक जीवन में एमती किसी घटना घटी ताहले एही भिडियोटी आपणक पई। बंधुगण भिडियोटी को जमा भी स्किप करंतु नहीं, प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। सबु विषय रे सठिक भाव में आपण माने जानि परिबे। बंधुगण आपण माने जेतेबेले पूजा करथिबे आपण मानक संगे एमिति हेइथिबो कि आपण माने पूजा करूछंती आपण को छिंक आसीची कि खास आसीची कि हाई आसीची किंबा आपण मानक आखिरु लुह झरी जाइथिबो। ठीक सेही परी पूजा करुथिबा समय रे आपण जालिथिबा दीपटी को तार शिखाटी जोर जोर हेकि जलिबा। ता सहित आपण माने जदि धूप जालिचंती बा धूप काटी जालिचंती तार माने धुआं मध्य जोर जोर हेकि बाहरिबा। बंधुगण आपण माने पूजा करुथिबे सेही समय रे आपण मानकर दीपटी हठात कि लिभिजिबा एहा आपणक जीवन रे केउ सब संकेत देइथाय। एही सब घटना घटिले शुभ कि अशुभ आसंतु आमे एही भिडियो माध्यम रे से सब विषय रे जानि परिबा। जदि एही सब घटना आपण मानक जीवन रे घटिछि ताहाले एहा शुभ कि अशुभ आपण मानक जीवन रे एहा केउ प्रभाव पकाई थाए आसंतु एही भिडियो माध्यम रे आमे सब किछि जानि परिबा। बंधुगण देखंतु आपण माने जेते भी टेंशन भितरे थांतु ना काहेकि आपण माने जेतेबेले पूजा करूथिबे सेतेबेले निजर मन रे गोटे अलगा प्रकार मानसिक शांति मिली थाए। जदि आपण माने ठीक नीति नियम रे सहकारे पूजा करुथिबे ताहले आपण मानको भी फील हेउथिबो कि आपण माने जेपरि औषरिक सत्ता भितरे अछंती सतरे जेमिति आपणक आख पाखरे ईश्वरक शक्ति जेपरि आपणक आख पाखरे घुरी बुलुछि जेपरि कि आपण मानको फील हुए कि आपणक आख पाखरे कोठी भगवान घुरी बुलुछंती आउ आपणक पूजा को स्वीकार करूछंती। आमे निजर अशांति एवं मनर व्यग्रता को दूर करने पाई पूजा करिथाओ। ध्यान करंती एवं मन को एकत्रित करने पाई चेष्टा करंती। भगवान ठारे थरे मन को लीन करदेला परे भगवान सहित जदि आपण माने थरे निज को हजई देले ना ताहले आपण मानकर निजर दुख एवं शोकर हरण होइथाए। आउ आमे माने भगवान पूजा करिवा द्वारा आम मानू भगवान आशीष एवं कल्याण प्राप्त होता है। आम जीवन रे कौन प्राप्ति हुए आमको सुख एवं शांति प्राप्ति होता है। बंधुगण आपण माने तो निहाती जानी थिबे किंतु किछि किछि लोक जानी न थांती। जदि आपण माने पूजा कला बेले सत मन रे ठीक नीति नियम काष्टार सहित ठीक ढंग रे पूजा करि थांती प्रभु भगवान आपण मानू किछि ना किछि संकेत निश्चय देबे। खाली आपण माने सेही संकेत गुड़िक जानिबा निहाती दरकार। बंधुगण आपण माने गोटिए कथा जानी रखंतु शुद्ध मन रे जदि आपण माने पूजा करूछंती ताहले आपण मानकर शरीर एवं मन निश्चय भाव रे पवित्र होई जिवो। आपण मानक मन रे निहाती सकारात्मक चिंताधारा आसीबो। तेबे आसंतु बंधुगण प्रथम रे आमे जानिमा पूजा करुथुबा समय रे आखिरु लुह बाहरिबा कौन देइथाय संकेत। देखंतु बंधुगण जितेबेले आपण माने पूजा करुथिबे भगवान का आगरे बसी एकत्रित चित्तरे आउ केउठी भी आपण मानकर मन नथिबो सेही समय रे जेतेबेले आपण माने भगवान को सांगरे एकाग्रित हुअन्ति निज अंतरर दुख अंतरर भावना किछि भगवान को आगरे जणाव थांती भगवान आउ आपणक मध्य रे गोटे कनेक्शन होई थाए। से समय रे कौन हुए ना आपणक मन रे जहाँ भी किछि दुख थाए आपणक मनर कष्ट जेतेबेले आपण भगवान को जणेबा को चेष्टा करिथांती बा भगवान को सानिध्य पाइबा परे निश्चित भावरे गोटिए कोह जात हेबो मनरे एहा निश्चित भावरे गोटिए शुभ संकेत। तेबे एभली घटना जदि आपण मानक सहित केबे घटी थाए
ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଜଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ କିଛି ଅଛପା ନଥାଏ। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଛି ମନ କଥା କହି ନପାରିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ, କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ସେସବୁ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, କଥାରେ ଅଛି, ଆରେ ତୋର ଦୁଃଖ ମୋତେ ଜଣେଇକିରି ଟିକେ କାନ୍ଦିକି ତୋ ମନକୁ ହାଲକା କରିଦେ। ତ ସେଇଟା କଥାରେ ଅଛି। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ସେଇଠି କାନ୍ଦିକି କୋହ ଫଟେଇକି କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ କଥାଟା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିଦେଇଥାଉ ନା, ଆମ ମନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବା ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ? ଏମିତିକି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହାଇ ଆସିବା, ନିଦ ଲାଗିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ ନା, ବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତରତର ଭାବରେ, ତ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିହାତି ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ହିଁ ଲାଗିବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ହାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ, ନିଦୁଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯେପରିକି ମନ ହେଉନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ, ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟିଥିବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହୋଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯାହା କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଘଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପୂଜାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ, ସେସବୁ ବଳବାନ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ, ତାହା ସବୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିବ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜାରେ ବସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ, ତାହା ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବା ଗାମୁଛା କି କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଦେଇ ଛିଙ୍କନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଛିଙ୍କନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ, ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ କିଛି ବା ଜିନିଷ କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାଟାରେ ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏକ ନିହାତି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ହାତ, ପାଦ ଏବଂ ନାକ ବା ପାଟିକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜାରେ ଆଉଥରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନଧ୍ୟାନର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଥିବା ଯେଉଁ ପୂଜା ଫୁଲ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ? ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ସଂକେତ ଅଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରଭୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ୱରୂପ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ଲାଗି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଫୁଲ କିମ୍ବା ମାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମାଳ କିମ୍ବା ଫୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଆଣି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ରେଜ୍ ହେଉ, ଟ୍ରଙ୍କ ହେଉ, ବାକ୍ସ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ନିହାତି ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଘରର ଶୁଦ୍ଧତା ବା ଶୁଭ ବଢ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପଟି ଲିଭିଯାଏ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆପଣମାନେ ପୂଜାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପଟି ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଳିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟି, କାହିଁକି ନା ଦୀପ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତା କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଦୀପରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୀପ କିପରି ଭାବରେ ନ ଲିଭିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଳତି କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଆଳତିଟି ଲିଭିଯିବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଂକେତ ବି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ତେବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଳତି କରୁଥିବେ, ସେହି ଆଳତି ବା ଆଳତି ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଧୋଇକରି ଆଉଥରେ ସେଇଥିରେ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି କରି ଆଉଥରେ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଦୋଷ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଳତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଆଶୀଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଘରେ ଜାଳିଥିବା ଦୀପର ଶିଖା ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳେ, ଅଚାନକ ଜୋର ଜଳି ଉଠେ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଂକେତଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୀପ ଜୋର ଜଳିବାର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୂପ ଜାଳିଥିବା ଧୂଆଁଟି ଯଦି ଅଚାନକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବା ତୃପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। କିଛି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୁହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବେ, ଧୂପ ଜାଳି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ନାର ଅନୁଭୂତି ହେବା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ମୁଁ ତ ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ନାହିଁ, ମୋ ଘର ଏପରି କାହିଁକି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଧୂପ ଦୀପର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ହୋଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ବିପଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଣିନେବେ ଯେ ପୂଜା କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ବାସ୍ନା ଛୁଟି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ। ଏହା ବି ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ।
आपण माने प्रभुंकर कृपा लाभ करिपारिबे। बंधुगण मोर जदि भिडियोटी भल लगी ताहले मोर चैनल रे जो माने नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु आ लाइक शेयर करबा को जमा भी भूलिबेनी। कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ जय जगन्नाथ लिखिया को जमा भी भूलिबेनी। रहुची बंधुगण जय जगन्नाथ।